اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود آیت نمبر 116 and 117، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 116، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ فلولا، تو کیوں نہ ایسا ہوا، کان من القرون، تو وہ بستیوں کے اندر جو لوگ تھے، چاہے وہ شہر یا قریہ یا جو بھی مطلب جنریشنز، قرون، القرون جو ہے وہ سب بستیاں، سب ٹاؤن، سب آ گیا۔ تو فلولا کان من القرون، تو وہ بستیوں کے جو لوگ تھے، من قبلکم یعنی کہ آپ سے پہلے، آپ سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اولو بقیتن، تو وہ لوگ جو بہت ہی اس میں باقی تھے، یعنی کہ مطلب ان کے اندر نیکی جو تھی ان کے اندر تھی، اور وہ نیکی کے اندر تھے، یعنی رائچیسنس تھا ان انسانوں کے اندر، وہ تھوڑے سے تھے۔ وہ ینہونا عن الفساد فی الارض، منع کرتے تھے، وہ ینہونا نہیں یعنی منع کرنا، پروہیبٹ کرنا، تو وہ مطلب منع کرتے تھے کہ زمین میں فساد مت کرو، ینہونا عن الفساد فی الارض، کہ اللہ کی زمین ہے اس پہ فساد مت کرو، الا قلیلا، مگر وہ تو صرف تھوڑے ہی تھے، یعنی بہت تھوڑے لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے۔ میجورٹی کیا کر رہے تھے؟ میجورٹی تو دوسرے کام کر رہے تھے۔ الا قلیلا ممن، یعنی ان میں سے جو یہ تھوڑے لوگ تھے جو یہ کام کر رہے تھے، انجینا منہم، تو ہم نے ان کو نجات دی، یعنی ہم نے ان کو بچا لیا۔ تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے، اور باقی بہت سارے جو تھے وہ تو گناہ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ وہ تھوڑے لوگ جو سب کو نہیں انل منکر کر رہے تھے، جو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے جب ان کو منع کرو کہ دیکھو یہ گناہ کا کام ہے، مت کرو، اس میں قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے، حدیث میں یہ چیز آ چکی، تو ان کو برا لگتا ہے۔ تو وہ تھوڑے سے لوگ جو ہے ان کو اللہ کہتا ہے کہ ممن انجینا منہم، ہم نے ان کو ان میں سے بچا لیا، واتبع الذین ظلموا، اور وہ لوگ جو غلط چیز کے پیچھے ہی جا رہے، مطلب اسی کی اتباع کر رہے، اسی کو فالو کر رہے، غلط یعنی کہ جو بھی شرک کے کام یا غلط کام کو، ما اترفوا فیہ، تو واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اترفو جو ہے وہ جن کو اللہ نے بہت ساز و سامان دیا، امیرات دی یا دولت دے دی، تو ما اترفو فیہ وکانوا مجرمین، تو وہ لوگ جو ہے جن کو اللہ نے، جو مترفین لوگ ہیں، یعنی مترفین لوگ کون ہیں؟ امیر، عمراء، وہ لوگ ہیں کہ وہ جو ہیں وہ لگے ہوئے ظلم میں، شرک میں، تمام برائیوں میں، اور اسی لیے وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ ہے مجرم لوگ، گنہگار جو گناہوں کے اندر برابر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا کا ساز و سامان مل گیا، انجوائمنٹ کا، یعنی ان کو امیرات مل گئی، ان کو دولت مل گئی، تو اب وہ پڑے ہوئے ہیں ان مطلب انجوائمنٹ کے اندر، لذتوں کے اندر، تو وہ پڑے ہوئے ہیں گناہوں کے اندر، وہ گناہوں کے اندر پیچھے لگ چکے۔ If only there had been of the generations before you men of righteousness, who prohibited men from mischief in the earth, but they were none, except a few among them, whom we saved from harm. But the wrongdoers pursued the enjoyment of the good things of life which were given them and persisted in sin. اس کی دو نوٹس ہیں، 1619 and 1620.
बाकियात 1619, बाकियात यानी वो लोग जिनके ऊपर चाहे कितने भी हमले हुए वो अच्छे नेकोकारों में से थे, वो नेक बख्त लोग, तो उन्होंने उन हमलों को भी बर्दाश्त किया और वो बचे रहे. Some virtue or faculty that stands assault and is lasting, फिर भी वो रहे, बाकी रहे. Balanced good sense that stands firm to virtue, यानी कि उन्होंने अपना जो अच्छा उनका जो मतलब सोचने का जो तरीका था या जो उनकी अच्छी सोच थी वो उस पे बराबर कायम रहे, नेकी और भलाई के ऊपर वो बिल्कुल मजबूती के साथ कायम रहे. And is not dazzled by the lust and pleasures of this world, और इस दुनिया की लज्जतों में, यहाँ की मतलब गलत बातों में और उसी के अंदर गुम नहीं हो गए. And is not deterred by fear, और ना ही वो किसी से डरते हैं. From boldly condemning wrong if it was fashionable और customary, और जो भी गलत तरीके, गलत रिवाज और गलत जो भी मतलब रस्में और जो चीज के लोग आदी हो जाते हैं, तब आदी हो जाएंगे तो तुम गलत चीज को गलत नहीं बोलोगे, तुमको लगेगा नहीं भाई हमको तो इसकी आदत है, हम तो आदी है इसके, ये कहां से गलत, वो तो फैशनेबल है. तो वो लोग नहीं डरते उन सब तमाम चीजों से. जो भी गलत है उसको लोग बोलते हैं ये गलत है, यानी उसकी बराबर से मजम्मत करते हैं वो, चाहे वो फैशनेबल हो या रिवाजी कस्टमरी हो. इट इज लीडर्स possessed of such character that can save a nation from disaster or perdition. वो तो वहां के जो लीडर होंगे, चीफ सरदार, वो ही लोग होंगे, अगर उनके अंदर ये किरदार है तो वो अपनी कौम को बचा सकते हैं तबाही से और बर्बादी से. द स्कैरसिटी ऑफ सच लीडर्स, लेकिन ऐसे लीडर्स की बहुत कमी होने की वजह से, एंड द रिजेक्शन ऑफ द फ्यू हु स्टूड आउट, लेकिन उसमें से वो लोग जो खड़े हुए मगर उनको फिर लोगों ने रिजेक्ट किया, ब्रॉट रूइन अमंग द नेशंस, इसकी वजह से उन्हीं की कौम के अंदर बर्बादियां आई. whose example has already been set out to us as a warning. तो हमको वार्निंग के तौर पे खबरदार किया जाता है जब अल्लाह हमको कुरान के अंदर ऐसी कौमों की हलाकत के बारे में बोलता है कि देखो ये कौम को हमने हलाक कर दिया क्योंकि इनका तरीका गलत था, ये रॉन्ग करते थे, ये शिर्क करते थे, या ये जुल्म करते थे, या फिर ये मोनोपोली करते थे, जो भी चीज इनको मिल गई. तो ये बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी गंदी हरकतें हैं. वो तमाम चीजों के लिए अल्लाह ने ऐसी कौमों को तबाह और बर्बाद कर दिया और हमको अल्लाह ने उसकी मिसाल कुरान के अंदर दिया ताकि हम वो चीज ना करें. वार्निंग है वो. वार्निंग क्यों दी जाती है? ताकि तुम ना करो. फिर 1620 जो नोट है उसमें द एक्सेप्शनल मैन ऑफ फर्म वर्च्यू, जो बहुत ही मतलब बोलते ना कि बहुत ही अलग बिन सलग लोग, वो जो बहुत ही अच्छे अखलाक के, बहुत ही उनका मतलब उनके अंदर अच्छी मतलब नेकी के इम्कान है, तो वो लोग जो हैं जिनके अच्छे अखलाक हैं, अब वो चाहते हैं ना कि जैसे सबको हम चेंज करें, लेकिन वो हैं बहुत ही थोड़े, तो उनको वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द विकेड. तो जो लोग भी वहां पर बुरे लोग हैं वो उनको मतलब बराबर उनको तबाह कर देते, बर्बाद कर देते या खत्म कर देते, कुछ भी करते, लेकिन उनको टिकने नहीं देते वो. टू हुम दे वर एन ऑफेंस, क्योंकि जब जब वो उनको नहीं अनिल मुनकिर करेंगे कि देखो ये गलत काम है मत करो, तो वो जो बुरे लोग हैं उनको बहुत बुरा लगेगा. उनको लगेगा अरे वाह, ये देखो जो हमने पढ़ चुके कि जिस तरह से सालेह अलैहिस्सलाम को और सबको बोला जा रहा था, शोएब अलैहिस्सलाम को, कि अरे वाह ये तो बड़े बहुत अच्छे आए हैं, अभी ये तो अपने आप को बहुत ही अच्छे समझ रहे हैं. तो वो लोगों को वो बुरा लगता है कि ये हमको आए हैं समझाने के लिए और मना करने के लिए कि देखो ये गलत है मत करो. तो वो उनको नहीं ठीक, उनको डिस्ट्रॉय कर देते वो. Had they not been saved by the grace and mercy of Allah, अगर उनको अल्लाह अपने फजल से अपने रहम से बचा न लेता तो वो बुरे लोग हैं उनको खत्म कर देते. और परहैप्स
but for such grace they might themselves have succumbed to the evil around them. लेकिन सारा चारों तरफ बुराई ही बुराई है, अगर सब बुरे ही तौर तरीके हैं, बुरी ही सब आदतें, सब कुछ है, तो अब वो भी उसमें गरक हो जाते ना, और बीइंग ओवरवेल्म्ड इन द जनरल कैलामिटी. और या तो फिर अल्लाह की तरफ से अजाब आता तो वो पूरी कौम पे आता, तो वो गेहूं के साथ फिर घुन भी पिस जाता, यानी वो लोग भी जाते उसके अंदर. अल्लाह को वो चीज मंजूर नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने उन थोड़े से कोई बचा लिया. आयत नंबर 117, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून. और नहीं करता आपका रब उनको हलाक, उनको यानी कि वो जो टाउन, वो बस्ती जो भी थी, उनको अल्लाह पाक हलाक नहीं करता अगर उनके जुल्म की वजह से, उनकी शिर्क की वजह से, उनका अनजस्ट होने की वजह से. तो वो जो कुरा, अल कुरा जो है, यानी वो बस्ती, वो टाउन, वो शहर, वो गांव, जो भी है करिया, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून. अगर वहां के अहल मुस्लिहून होते, वो जुल्म नहीं कर रहे होते, तो वो मुस्लिहून होते, नहीं स्वाले, इस्लाह करने वाले, तो अल्लाह उस बस्ती को कभी भी तबाह नहीं करता, हलाक नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता. Nor would thy Lord be the one who to destroy the towns unjustly, while their people are righteous.